نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی امین مکین کریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل کا معنی آپ نے کئی صورتوں میں سماعت فرمایا۔ قل کا معنی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تم کہو، تم کہہ دو، یہ سب معنی ہے۔ انگلش میں بھی ہے، میں نے اس کا معنی بتا دیا ہے، ٹیل، انفارم سے، یہ سب معنی قل کا ہوتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا تھا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یہاں پر ہے قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ اور اس رب کی کوالٹی کیا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالن ہار، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، سسٹینر۔ میں لوگوں کے پالن ہار کی پناہ لیتا ہوں۔ ملک الناس، وہ لوگوں کا پالن ہار بھی ہے اور وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، وہ لوگوں کا پالن ہار بھی ہے اور لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے۔ کیا ہے؟ لوگوں کا معبود ہے۔ تو میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، کی پناہ لیتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ اللہ کی۔ کس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں؟ تو آپ بتایا جا رہا ہے من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے۔ من شر الوسواس الخناس، دبک رہنے والے، دبک جانے والے۔ وسوسہ جو دلوں میں برے خطرے ڈالے اور دبک جائے، چھپ جائے وسوسہ ڈال کر، ایسے شیطانوں کی پناہ لیتا ہوں، ایسے شیطانوں کے شر سے پناہ لیتا ہوں، شر سے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی۔ یہ کون ہے جو وسوسہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے؟ کون ہے وسوسہ ڈالنے والا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالتے ہیں؟ بولیے، وسوسہ ڈالتے ہیں۔ وہ کن میں سے ہے؟ من الجنۃ والناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے ہیں اور لوگوں میں سے، آدمیوں سے ہے۔ جنوں سے ہے یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے۔ شیطان کو اسی مقصد سے بنایا ہی گیا ہے۔ شیطان کا اصل مقصد ہی یہی ہے، اس کی تخلیق ہی اسی لیے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، مگر یہاں پر ہے والناس، من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ وسوسہ کو سمجھیے پہلے اور وسواس کو سمجھیے۔ وسواس کیا ہے اور خناس کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے وسواس، ایک ہے خناس۔ وسواس کہتے ہیں
वसवसा, बहुत ज्यादा वसवसा डालने वाले को। खन्नास कहते हैं ऐसे शैतान को, ऐसे जिन को कि जो क्या नाम है आपकी ताक में रहे, कि जब तक अब जिक्र इलाही में मुब्तला है वो दूर आपको देख रहा है, आपसे जुदा है। जैसे ही जिक्र इलाही से अब गाफिल हुए वैसे ही वो वसवसा डालने पहुंच गया। उसी को खन्नास कहते हैं, उसी को खन्नास कहते हैं। खन्नास का असल माना है दुबक जाने वाला, छुप जाने वाला, यानी छुप कर हमला करने वाला। तो खन्नास का काम क्या है? वो छुप छुप कर आप पर हमला करेगा। आप जिक्र इलाही में मुब्तला रहेंगे, आप अल्लाह के जिक्र में रहेंगे, वो छुप कर दूर से आपको देखेगा, आपको देखेगा और देखने के बाद दूर ही खड़ा रहेगा। जैसे ही अल्लाह के जिक्र से आप गाफिल हुए, फौरन आकर आपके दिलों में वसवसा डालेगा। आपके दिलों में क्या डालेगा? वसवसा। तो वसवसा क्या है? वसवसा को समझिए, बुरे ख्यालात को वसवसा कहते हैं। जहन में दो किस्म के ख्यालात आते हैं। कितने किस्म के ख्यालात आते हैं? बोलिए, दो तरह के। एक बुरे ख्यालात आते हैं, तो बुरे ख्यालात को वसवसा कहते हैं। एक अच्छे ख्यालात आते हैं, अच्छे ख्यालात को इल्हाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्हाम कहते हैं। बुरे ख्यालात शैतान की जानिब से होता है और इल्हाम अल्लाह की जानिब से फरिश्तों के जरिए होता है। फरिश्तों के जरिए से अल्लाह की जानिब से आपके जहन में अच्छे ख्यालात जो आते हैं, उसको शरीयत में, इस्तिलाह में इल्हाम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, इल्हाम कहते हैं। अच्छा, बुरे ख्यालात जो आते हैं, जो वसवसा शैतान डालता है, ये क्यों आते हैं, ये किस बुनियाद पर आते हैं? तो अहदीस में आता है कि ईमान की कमजोरी की वजह से बुरे ख्यालात आते हैं। किसकी कमजोरी की वजह से? बोलिए, ईमान के कमजोरी की वजह से। यानी जिनका ईमान मजबूत होता है, पुख्ता होता है, उनको शैतान वसवसा डाल ही नहीं सकता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। क्या फरमान है? क्या नाम है? हजरत उमर के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना शैताना ला युखाफु मिनका। या उमर, बेशक शैतान तुझसे डरता है। ए उमर, बेशक शैतान तुझसे डरता है। क्यों? इसलिए कि तुम ईमान में मजबूत हो, तुम्हारा ईमान पुख्ता है, तुम्हारा ईमान मजबूत है। इस वजह से जिसका ईमान मजबूत होगा, जो ईमान में मजबूत होगा, शैतान उसके करीब भी नहीं जाएगा। जिसका ईमान कमजोर होगा, शैतान उसके करीब भी जाएगा, उसको वसवसा भी डालेगा, और आपको बता दें, उसको उस वसवसे में डालकर वो शख्स उस वसवसे में गुमराह भी हो जाएगा, उस वसवसे में फंस भी जाएगा और उसके चक्कर में, शैतान के वसवसे के चक्कर में आ भी जाएगा। ये तो हो गया वसवसा। अब वसवसे का हुक्म समझिए कि अगर आपके जहन में बुरे ख्यालात आ रहे हैं, वसवसा आ रहा है, तो इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म क्या है? आजकल आप लोग, कई हमारे नौजवान सवाल करते हैं, हजरत जहन में ऐसा ऐसा ख्याल आता है। तो आज हुक्म सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जहन में जो ख्यालात आते हैं, पिछले उम्मतियों में, पिछले नबियों की जो उम्मत गुजरी हैं, उनकी पिछली शरीयतों में ख्यालात पर मुआखजा होता था, ये नाजायज था, ये गुनाह माना जाता था। जहन में बुरे ख्यालात का आना गुनाह माना जाता था, इस पर बाकायदा मुआखजा होता था, गिरफ्त होता था, पकड़ होता। लेकिन वाह सुभान अल्लाह, हम उम्मते मुस्तफा हैं, अल्लाह अकबर, हम उस नबी की उम्मत हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर के सदके पिछले नबियों की शरीयतों में जो कानून था, उनमें से बहुत से कानून हुजूर के सदके हम पर माफ कर दिए गए। पिछले नबियों की उम्मत अगर बुरे ख्यालात लिए आते तो उस पर मुआखजा होता, मगर हुजूर के सदके माफ कर दिया गया। उम्मत मुस्तफा के जहन में
اگر کوئی برے خیالات آ جائے تو وہ معاف ہے. لیکن اس خیالات برے خیالات کے چار پانچ قسمیں ہیں, 4-5 اقسام ہیں. دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذہن میں برے خیالات آئے, برے خیالات اگر ذہن میں جس کے آ جاتے ہیں, آئی بات سمجھ میں, تو ان کو حاجش کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ حاجش. ذہن میں برے خیالات جو آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کے دل میں یا خیال میں جو بری باتیں آتے ہیں تو ان کو حاجش کہتے ہیں. اور یہ امت مصطفیٰ سے معاف ہے. کیوں معاف ہے؟ اس لیے معاف ہے کہ امت مصطفیٰ کیا نام ہے, کوئی اس پر کنٹرول نہیں, ان کو اختیار نہیں ہے, بے اختیار یہ خیالات آتے ہیں. جب اختیار نہیں ہے تو امت مصطفیٰ سے اللہ نے حضور کے صدقے اس کو معاف فرما دیا. اب سنیے, اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک حاجش ہو گیا جو معاف ہے, ایک اور ہے جس کو خاطر کہا جاتا ہے. خاطر کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کے خیالوں میں یا انسان کے دلوں میں کچھ برے خیالات آتے رہتے ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتا, یہاں تک کہ دن بھر اسی خیال میں وہ گم رہتا ہے, اسی برے خیال میں وہ گم رہتا ہے. کہ اس کو خاطر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس خیال کو؟ اگر آتا ہی رہے, ختم نہ ہو اور ہمارا وقت دماغ میں یہ خیال گھومتا رہے تو اس کو خاطر کہتے ہیں. یہ بھی امت مصطفیٰ سے معاف ہے, یہ بھی امت مصطفیٰ سے معاف ہے. آپ کو بتا دیں یہ اسی طرح معاف ہے. محدث دہلوی فرماتی ہے اسی طرح معاف ہے جس طریقے سے بھول, چوک, نسیان اور کیا نام ہے معاف ہے امت مصطفیٰ سے, اسی طرح خاطر بھی معاف ہے, اسی طرح خاطر بھی معاف ہے. اور فرماتے ہیں کہ ایک اور ہے کہ بندہ, جو بندے کے دماغ میں برے دل میں دماغ میں برے خیالات آتے ہیں, بندہ اگر اسے پسند کرنے لگے, بندہ اگر اس خیال کو, برے خیال کو پسند کرنے لگے اور اس کے دل میں اس خیال پر عمل کرنے کی خواہش امن پڑے, خواہش کرنے لگے اس پر عمل اب مگر عمل نہ کرے, بس صرف خواہش آئے, تو اس خیال کو, اس وسوسہ کو ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ یعنی بندے کے دماغ میں کوئی برا خیال آئے اور بندہ اس کو پسند بھی کرنے لگے اور اس کے عمل کی خواہش کرنے لگے, تو اس خیال کو ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ ہم کہتے ہیں. اللہ اکبر. محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ بھی معاف ہے. اللہ اکبر. امت مصطفیٰ سے, مصطفیٰ کے صدقے یہ ہم بھی معاف ہے, ہم بھی معاف ہے. اور سن لیجئے, اگر بندے کے دل میں دماغ میں آیا یہ خیال, خواہش کی بھی نیت ہوئی اور خواہش بھی کرنے لگا عمل کرنے پر, اور بندہ اگر اس پر کنٹرول پا کر اسے اپنے دماغ سے مٹا دیتا ہے, تو محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ مٹانے کے بدلے میں اسے اجر و ثواب بھی دے گا. اللہ اجر بھی دے گا, ثواب بھی دے گا مٹانے کی وجہ سے. اور اگر بندے کے دماغ میں برے خیالات آئے اور اس حد تک آئے کہ بندہ اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے, بندہ اگر اس برے خیال پر عمل کرنے کا ارادہ کر لے, تو فرماتے ہیں کہ اس کو, پھر اس خیال کو, اس وسوسہ کو عزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ عزم کہتے ہیں. اب اس عزم, جب اس حد تک بندہ پہنچ جائے, عزم کی حد تک پہنچ جائے, تب کہتے ہیں کہ تب اس کے عزم پر مواخذہ ہوگا. اب مواخذہ ہے, اب عزم پر مواخذہ. کیوں؟ یہ قلبی اعمال میں سے ہو گیا, اب مواخذہ ہے, اب یہ قلبی اعمال میں سے ہو گیا. اب مواخذہ کس حد تک ہے یہ بھی سن لیجیے. بندے کے ذہن میں کوئی برے خیالات آئے اور اس پر عزم کر لیا کہ اس کو کروں گا, اور اسباب مہیا نہ ہونے کی وجہ سے, اسباب مہیا نہ ہونے کی وجہ سے کیا نام ہے اس کو نہ کر سکا, اور جب نہ کر سکا تو عزم ہوا, یعنی گناہ تو ہوا لیکن اس پر کوئی حد مقرر نہیں ہے,
वो अमल करने की तरह गुनाह नहीं। जैसे किसी ने जिना का इरादा कर लिया, जिना का ख्याल जहन में आया और जिना का इरादा कर लिया कि मैं जिना करूंगा, और पक्का इरादा कर लिया, मगर जिना करने का असबाब मुहैया ना हो सका, तो इस आज़म पर तो गुनाह मिलेगा, मगर जिना का जो अमल वाला गुनाह है वो उसका मुस्तहिक नहीं हो पाएगा, उसका मुस्तहिक नहीं हो पाएगा, और ना उस पर हद शरा जारी होगा। जैसे जिना का हद क्या है, 80 कोड़े है, और अगर शादीशुदा है तो उस पर तो संसार है। आई बात समझ में? तो ये जो हद है ना, फिर हद मुकर्रर नहीं होगा। हाँ, मुआखजा होगा, गुनहगार होगा, तौबा कर ले तो अल्लाह उस पर अजर सवाब देगा। और क्या हद होगा, क्या गुनाह में क्या पाएगा, वो अल्लाह उस बंदे के दरमियान, अल्लाह उस बंदे के दरमियान है। इंसान को गुनाहों से बचनी चाहिए, इंसान को ख्यालात जो वसवसे, शैतानी वसवसे जहन में आते हैं, इन वसवसों से बचनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला के नजदीक और सुरखरू हो जाए। शैतान का काम है वसवसा डालना, शैतान वसवसा डालेगा। आपका क्या काम है? सवाल यह है कि क्या आपका काम उस वसवसे में आ जाना है, उस वसवसे में मुब्तला हो जाना है? जी नहीं, आपका काम वसवसे में, देखिए बंदा, शैतान कब से हमला करता है? जब बंदा माँ के पेट से दुनिया में जैसे ही आता है, उसी वक्त से शैतान उस पर हमला करना शुरू कर देता है। देखिए एक मिसाल देता हूं, मुसलमान का बच्चा, कुल्लु मौलिदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हुजूर की हदीस है। क्या? कुल्लु मौलिदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते होंगे, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुस्लिम का बच्चा हो, चाहे कादियानी, राफी, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, किसी का भी बच्चा हो, आप देखते होंगे कोई बच्चा आज तक हंसते हुए पैदा हुआ? आपने ये मुशाहिदा किया है कि हंसते हुए बच्चा पैदा हुआ होगा? जी नहीं, बच्चा रोते हुए पैदा हो। अब सोचिए बच्चा रोते हुए क्यों पैदा होता है, क्या वजह है, क्यों रोते हुए पैदा होता है? अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं बच्चा इसलिए रोता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो चूंकि 9 माह तक, 9 महीने तक माँ के पेट में अल्लाह उसकी जिंदगी की हिफाजत फरमाता है, माँ के पेट में होता है। देखिए वही बच्चा जब पैदा हो जाए, माँ के गोद में आ जाए, थोड़े से टब में पानी भर लीजिए और उसी बच्चे को उस पानी में रखिए तो पानी पीकर डूब कर मर जाएगा। मगर वही बच्चा माँ के पेट में कहा, पानी की थैली में होता है, 9 महीने तक पानी की थैली में होता है, मगर फिर भी बच्चा मरने के बजाय और जिंदा रहता है, हरकतें करता है। 9 महीने तक 5 मिनट में हम और आप पानी में डूब जाएंगे, मर जाएंगे। जिंदा होने के बाद उस वक्त क्या नाम है, जबकि अभी हमें हमारे अंदर अक्ल है, हाथ अगर हम ऐसे ऐसे करने लगे तो उसको तैरना कहते हैं। तैरने आएंगे तो हमको डूब नहीं सकते, तैरने लगेंगे। मगर वो बच्चा 9 महीने तक पानी के थैली में रहता है, अल्लाह खिलाता भी है, पिलाता भी है और जिंदा भी रखता है, माँ के पेट में वो मरता नहीं है। इसी अल्लाह के एहसान का जब बच्चा पैदा होता है तो शुक्रिया अदा करता है, अपनी पैदाइश बनाता है। कैसे पैदाइश मनाता है? तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो देख लीजिए, कुल्लु मौलिदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हुजूर की हदीस है कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर यानी मुसलमान पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? देखिए हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, कादियानी का बच्चा हो, राफजी का बच्चा हो, मौदूदी, तकरालवी, अनादिया, आलिया, चाहे जिस फिरके का, जिस धर्म का बच्चा हो, बच्चा पैदा होता है तो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने बर्थडे मनाता है, यानी सजदे की हालत में पैदा होता है, अल्लाह को सजदा कर रहा होता है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है। अल्लाह 9 महीने तक तूने जिंदा रखा, 9 महीने तक तूने खुराक दिया, 9 महीने तक तूने अपनी हिफाजत में रखा, मैं सजदा करके तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह अकबर। वो बच्चा जब शुक्रिया अदा करता है तो शैतान को, इब्लीस को, खन्नास को, क्या नाम है, वसवास को हसद पैदा होता है और उसको चुभोता है। बाज़ हदीस में आया
सुइयां चुभोता है। बाद में आया है कि उसको दबोचता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है। यहां पर भी देखिए वसवास आया, उसी वक्त से बच्चा उसके जहन में डालता है। इस बच्चे से हमें समझना चाहिए, हमें इबरत हासिल करना चाहिए कि बच्चा देख लीजिए अपना बर्थडे, अपना बच्चा जिसको अभी अख्तियार नहीं है, अपना बर्थडे अल्लाह की बारगाह में सजदा करके करता है। आज हम अपना बर्थडे तो करते हैं, मगर यहूदियों के तरीके पर चलकर ना जाने किस किस तरीके से करते हैं। और एक बच्चे से, छोटे से बच्चे जिसके अंदर अभी अक्ल समझ नहीं आई, इससे इबरत हासिल करने की जरूरत है।